تمام حق اس اللہ کے لیے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی ممکن ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے، نہ بلند پرواز اس تک پہنچ سکتی ہے، نہ عقل فہم کی گہرائیاں اس کی تحقیقاتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ضرور بیٹے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات بولتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک دلیل پیش کرتا ہوں، جیسے ایک بچہ ہے، تمام لوگوں کو مجمع کھڑا ہے، ایک بچہ ہے بولے فلاں جگہ پہ کچھ حادثہ ہو گیا یا آگ لگ گئی، فلاں جگہ پہ کوئی آگ لگ گئی، پھر وہ لوگ بولے چھوڑو بچہ ہے، کیا یقین کرنا۔ دوسرا بچہ ہے اس میں وہ بھی یہی بولے جو پہلے بچے نے بولا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر 10 12 13 14 15 بچے آتے رہے، ایک ہی بات بولتے رہے۔ ارے جا کے بچے تو صحیح لیکن بات تو ایک ہی بول رہے ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو وہاں کچھ سچ میں وہاں کچھ ہو تو نہیں کیا۔ ویسے ہی 1,24,000 بچے نہیں انبیاء، 1,24,000 بچے نہیں انبیاء آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات بولتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے فرمایا کہ قرآن فیض ہے، فیض مطلب بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ قرآن فیض ہے، قرآن صرف فیض ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن فیض ہے، پھر اللہ نے فرمایا رسول خدا جو ہے وہ فیض مقدس ہے، اور اللہ فیض مقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھ تک ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ خدا سے بولے ہمیں نظر آ۔ خدا نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا، کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ خدا نے اپنی نظریں خدا نے کہا اس پہاڑ پہ دیکھو، خدا نے اپنی نظریں اس پہاڑ پہ کی، وہ پہاڑ تباہ ہو گئے، سارے کے سارے وہیں پہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ کہا کہ مجھ تک ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا۔ بڑے بڑے عالم کہہ گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے ہی ایک دلیل توریت سے لی ہے اور ایک انجیل سے لی۔ میں پہلے توریت کی دلیل پیش کروں گا کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام مامون، وہ اس نے ایک سب قبیلوں کو دعوت دی کہ آپ لوگ آئیں، سارے کفار اسرائیل اور وہ سب کو دعوت دی کہ آپ سب آئیں، اور امام علی رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی رضا سے سوالات کی تو سب آئے۔ مامون نے بولا جاؤ ہمارے ولی عہد کو بلا دو۔ مامون جب پوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا تھا نا، تو وہ اس نے اپنے ایک جاسوس کو امام علی رضا کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس جاسوس نے کہا، اس مامون نے پوچھا جب جاتے ہو جاسوسی کرنے تو کیا دیکھتے ہو؟ اس جاسوس نے بس کہا کہ مامون صرف 3 ہی حالتوں میں دیکھا، یا تو روزے سے ہوتے ہیں، یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گیا بلانے، مامون نے کہا کہ کوئی بھی ان کی تعزیت کے لیے، کوئی بھی ان کی
के लिए उठेगा नहीं, तब बैठे रहेंगे, जब वो आएंगे मैं खुद इनको बताऊंगा वही काम आएंगे। और कोई भी महल का दरवाजा नहीं खोलेगा। आपको पता है ना महल के दरवाजे बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो कोई भी महल का दरवाजा नहीं खोलेगा, बड़ी है खुद ही खोलेगा। वो गया बुलाने, जब गया वो बहुत परेशान था, असल में वो दिल में शिया उठ गया, वो बहुत परेशान था। कहा वो मामूद ने सबको बुलाया, कुछ लोग आए आपसे सवाल कर, तो कहा कि बंदा खुदा मामूद ने बुलाया मुझे, मैं परेशान क्यों हो रहा है? उसने कहा नहीं, परेशान इसलिए हो रहा कि वो जो आते हैं ना सवाल करने, वो सवाल ऐसे घुमा के करते हैं कि सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ होता है। तो कहा गए इमाम अली रज़ा ने विलायत की हवा उड़ी, विलायत तबर्रा का डंडा लिया, तबर्रा की तस्बीह ली, एक दफ़ा अपनी नालैन को सिमटन किया और चले, हवा चलने लगी, दरवाजा खुद बखुद खुल गया महल का। जैसे इमाम अली रज़ा अंदर आए ना, तो वो मामूद जिसने सबको ताज़ीम के उठने को मना किया था ना, वो भी उठ गया जैसे, और सारे लोग उठ गए जैसे किसी ने गले में हाथ डाल के उठा दिया। मामूद उठा, कहा मोहम्मद बुलंद सलवार सल्ली अला मोहम्मद कहा कि आइए वली अहद या आप ही की जगह। इमाम अली रज़ा ने कहा नहीं मामूद, ये तेरे तख्त से जुल्म की बू आती है, मैं इस तख्त पे नहीं बैठा। अच्छा, मामूद ने जब सबको बुलाया था ना, तो उसने कहा था कि अपनी अपनी तैयारियां करके आए, और हमारे वाली अहद को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए कि तैयारी करके, जो तैयारी करके बात कहे उस ऐसे को हम इमाम नहीं मानते जो तैयारी करके बात करे। हम ऐसे को इमाम नहीं मानते जो तैयारी करके बात करें। हम ऐसे को इमाम मानते हैं जो पहाड़ के पीछे से बिना देखे बता दे कितने की फौज आ रही है, कितने मेरे हाथों मारे जाएंगे और कितने भाग जाएंगे। आए इमाम अली रज़ा ने कहा कि मेरे लिए मिंबर लगा दिया गया। इमाम अली रज़ा के लिए मिंबर लगाया गया। इमाम अली रज़ा उस पर बैठे। एक दफ़ा एक साधु, हिंदुओं का एक साधु था, उसने इमाम अली रज़ा ने पूछा कि पहले आप लोग सवाल करेंगे या पहले मैं सवाल करूँ? फिर सारे मामूद सोच में पड़ गया कि एक है ये, हमारे एक है ये, और इतने मजमे से इतना इन्हें अपने इल्म पे भरोसा है कि इतने बड़े मजमे से कह रहे हैं पहले आप सवाल करें या पहले मैं सवाल करूं। तो पहले उन्होंने चबूतरे की तरफ रुक करके बोला कि इसराइल की तरफ रुक करके बोला कि तुम लोग क्या मानते हो? तुम लोग अलीजा को मानते हो? कहा हाँ मानते हैं। तो क्या, उन्होंने पूछा क्या मानते हो? कहा हम हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं। ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा मैं भी हज़रत ईसा को मानता हूँ, वो नबी थे, अल्लाह के बंदे थे, नबी थे, लेकिन नमाज रोजे में छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि वो चीख उठा के जैसे आप लोग खामोश हो गए ना, पूरा मजमा खामोश हो गया, लेकिन वो चीख पड़ा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? फिर दिन में कोई उनके लिए दस्तरखान नहीं लगाता था, रात को कोई बिस्तर नहीं लगाता था, यानी दिन रात रोजे रखते थे, रात को पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे, और आप कह रहे हैं कि नमाज रोजे के छोड़ दो। तो इमाम अली रज़ा ने कहा तुम मानते हो नमाज रोजे को? उसने कहा हाँ मानते। तो इमाम अली रज़ा ने कहा अब सुनो, इबादत करने वाला अब तो होता है नहीं,
عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا، کیا بات بیٹا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا۔ تو امام علی نے پوچھا اب تم سوال کرو۔ اس نے پوچھا اب میرے پاس سوال بچا ہی کیا، ہمارا دین تو اسی پہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ آپ نے ثابت کر دیا نہیں، آپ کسی اور سے سوال کی۔ یہودیوں کی طرف رخ کر کے کہا تو حضرت موسیٰ کو مانتے، ان کے بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت موسیٰ نے ایسے معجزات دکھائے ہیں جو باقی انبیاء نے نہیں دکھائے۔ امام علی رضا نے کہا کہ کس نے کہا باقی انبیاء نے؟ باقی انبیاء نے تو امام حضرت موسیٰ سے بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑے معجزات دکھائے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو حضرت موسیٰ کے صرف 2 معجزات دکھے ہیں کہ جب جیب پہ ہاتھ ڈالتے تو نور نکلتا تھا، اور جب اپنا ڈنڈا جو تھا زمین پہ پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ 2 معجزات قرآن میں اللہ نے بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی 2 معجزات کو مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تمہاری کون سی کتاب ہے؟ کہاں کی توریت ہے؟ انہوں نے کہا توریت کھولو، دائیں صفحے کی جانب سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم سنو۔ انہوں نے توریت کھولی، امام نے پڑھنا شروع کیا، اسی کی زبان میں پڑھنا شروع کیا۔ تو اس نے آدھا صفحہ سنا اور پھر توریت بند کر دی۔ وہ تھوڑا دور پڑا تھا، امام منبر پہ بیٹھے تھے، وہ بہت سب سے لاسٹ میں کھڑا تھا۔ اس نے بولا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں اتنا دور کھڑا ہوں، آپ کو پتا کیسے چلا کہ میں نے سب کا کون سا سنا؟ امام علی نے کہا کہ دیکھے بنا دیکھ کے بتاؤں گا تو خدا کے علم کا فائدہ ہی کیا؟ دیکھ کے بتاؤں گا تو خدا کے علم کا کیا فائدہ؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب سے ثابت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہم میرے آخری نبی کے 12 وصی ہوئے۔ پھر امام ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ ہماری اس سے ثابت کریں، ہماری کتاب سے ثابت کریں کہ بڑے معجزات دکھائے باقی انبیاء نے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم جو بولو گے میں وہ معجزہ کر کے دکھاؤں گا۔ امام علی رضا نے کہا کہ تم جو بولو گے میں وہ معجزہ کر کے دکھاؤں گا۔ کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ میرے آخری نبی کے 12 وصی ہوئے، ان میں سے 8واں میں بس جب اب ختم ہو گیا تو محمود نے امام علی رضا سے گفتگو کی۔ اس کے بعد امام علی رضا باقی انبیاء نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آتے رہے لا الہ بولتے رہے، وہ حسین جب شہید ہونے والا تھا سجدے میں جا کے اس حسین نے بھی یہی بولا لا الہ الا اللہ۔ بس جب کربلا جانے کا وقت آیا، آج چاند رات میں ابھی امام حسین نکلے ہیں، پہنچیں گے 2 محرم کو پہنچے گے۔ ابھی وہ سفر کے لیے تیار۔ تو بی بی ایک دفعہ مسجد منورہ میں ایک بی بی نے دیکھا کہ ایک حسین اپنے نانا کی قبر سے لپٹا۔ وہ بی بی نے دیکھا تھا نا، وہ بی بی سلمہ تھی۔ بی بی سلمہ نے بی بی سیدہ کے ساتھ امام حسین کو پالا تھا نا۔ تو آئی مسجد منورہ میں، کہا اے میرے لال کہاں جا رہے ہیں؟ کیا نانا کی قبر پہ آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ امام حسین نے کہا نانی نانا سے مٹا لینے آیا، حسین کربلا جا رہا۔
नाना से विदा लेना है। नाना से बहुत मोहब्बत थी ना इमाम हुसैन को। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान कटाते थे, अपनी गोद में लेके इमाम हुसैन को प्यार करते थे, अपनी ज़बान चुसाते थे। तो इमाम हुसैन को भी उतनी मोहब्बत थी। जब विदा लेने आए ना तो उनकी कमर से लिपट के रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए। इतनी मोहब्बत थी, रोते रोते बेहोश हो गए। ख्वाब में देखा नाना आए गए कि इमाम हुसैन ने कहा, नाना आपके लिए क्या हुक्म है, क्या हुक्म है आपके लिए? इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप शहीद हो जाएं और अपनी जान दीन इस्लाम की कुर्बान करें। इमाम हुसैन ने कहा, मुझे अपनी जान, मुझे शहीद होने से कोई एतराज़ नहीं है, पर नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? कहा, दीन इलाही ये है कि उनको इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा, दीन इलाही ये है कि तुम्हारी बहनों को, अली की बेटियों को शराबियों के दरबार में फिराया जाएगा, शराबियों के दरबार में फिराया जाएगा। कहा, इमाम हुसैन ने एक दफा नाना से विदा ली, बाहर आए, करबला की पहरेज पर आए कि कौन कौन हमारे साथ करबला जा रहा है, कौन कौन हमारे साथ करबला जा रहा है। इमाम हुसैन ने पहरेज पर आए, मौला अब्बास से कहा, अब्बास सबको बता दो कि कौन कौन करबला जा रहा है। मौला अब्बास ने अली अकबर से सबसे कहा कि अली अकबर का नाम है, हज़रत कासिम का नाम है, मत का नाम है। एक नन्हा सा 6 महीने का छोटा सा बच्चा था। मौला अब्बास की आंखों में आंसू आ गए कि अब इस बच्चे से कैसे कहूँ। एक बीवी उस बच्चे को गोद में ली थी, तो उस बच्चे से तो मौला अब्बास कह नहीं सकते, तो उस बीवी से कह दिया कि अली असगर का भी नाम मौजूद है, अली असगर का भी नाम मौजूद है। एक दफा मोहल्ले बनी हाशिम के पास इमाम हुसैन मसनद बिठा के बैठ गए। 18 जवाने बनी हाशिम इकट्ठा हो गए, लाइन से खड़े हो गए। एक बीबी जी अंदर से आवाज दी, इमाम हसन की बेवा आ रही। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम जाओ माँ को सवार कराओ। हज़रत कासिम आगे आए, माँ को सवार कराया, उनकी को आगे बढ़ा। फिर उसने कहा, एक दफा उसने कहा उम्मे लैला आ रही। इमाम हुसैन ने कहा, अली अकबर आगे बढ़ो, माँ को सवार करो। अली अकबर आए, माँ को सवार कराया, आगे बढ़ाया। एक दफा उसने कहा, उस बीवी ने कहा कि अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास आगे बढ़ो, बहन को सवार करो। मौला अब्बास आगे बढ़े, बीबी उम्मे कुलसूम को सवार कराया, आगे बढ़ाया। और उसके बाद उस बीबी ने कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है। वो सारे 18 जवान बनी हाशिम इकट्ठा हो गए। इमाम हुसैन मसनद फेंक के उठ गए, खड़े हो गए। कहा, अब्बास, कासिम और मोहम्मद, अली अकबर आओ। इमाम हुसैन ने कहा, और मोहम्मद हमारी का पर्दा हटाओ। मौला अब्बास ने कहा, अब्बास घुटने टेको। अली अकबर से कहा, अली अकबर का बाजू थामो। बीबी ज़ैनब ने कहा कि आज मुझे आप सवार नहीं कराए। फिर कहा, मौला अली अकबर ने पूछा, फूफी अम्मा मैं सवार करा दूं? कहा, नहीं अली अकबर, तुमसे भी सवार होना नहीं चाहती। मौला अब्बास ने कहा, बीबी मैं करा दूं? मौला अब्बास ने कहा, अब्बास मुझे माफ कर। बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास मुझे माफ करना, लेकिन आज आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। और मोहम्मद ने कहा, अम्मा हम सवार करा दे? कहा, नहीं आज नहीं। इमाम हुसैन ने कहा, बीबी मैं सवार करा दूं? बीबी ज़ैनब ने कहा, माफ करना हुसैन, आज आपसे भी सवार होना नहीं चाहती। फिर इमाम हुसैन ने पूछा, किससे सवार होना चाहती है? फिर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, उससे सवार होंगी आज जो मुझे 11 मुहर्रम के दिन सवार कराएगा, जो 11 मुहर्रम के दिन मुझे
امام حسین نے کہا میرا سجاد پھوپھی کو سوار کرا ولا جان اللہ میں